ассалому алайкум бинандагони азиз. шабакаи осияи марказӣ барномаи иттилоотиашро оғоз менамояд. Бо шумо дар студия ман Малвина Манзарова қарор дорам. Инак мутаваҷҷеҳ бошед ба ҷолибтарин хабарҳои рӯз. ӯзбекистон ду сокини боздоштшудаи Тоҷикистонро депорт кард. кабирӣ ба анҷумани 12-уми ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон ба душанбе намеояд. таъсиси ҷойҳои корӣ барои ҷавонон бо тавсияи муовини муфтии Тоҷикистон. 15 соли зиндон ба полиси рус ки муҳоҷири тоҷикро парондааст. 110 000 хоҷагии деҳқониро занон роҳбарӣ мекунанд. мақомоти ӯзбекистон ду сокини ноҳияи Конибодоми вилояти Суғдро ки бо иттиҳоми мардшиканӣ боздошт карда буданд, ҳар яки онҳоро бо маблағи 2 миллиону 300 000 сӯмӣ ҷарима баста аз кишварашон ихроҷ карданд. аммо боздоштшудагон иброз намуданд ки онҳо мардшиканӣ накарда, балки мақомоти Ӯзбекистон онҳоро гӯш накарда ҷарима бастаасту аз кишварашон ихроҷ намудааст. Толқинбой Усмонов, яке аз ин ҷавононе ки ҳангоми боздошт аз пояш тир хӯрда захмӣ шуда буд, рӯзи 24 август дар суҳбат бо хабарнигорон гуфт, ки додгоҳе дар Ӯзбекистон ҳар кадоми онҳоро барои гӯё мардшиканӣ 2 миллиону 300 000 сӯм муодилаи 4500 сомонӣ ҷарима бастааст. аммо ба гуфтаи мақомоти ӯзбек, марзбонҳои он кишвар маҷбур шуданд ки дар пайи муқовимати ин ду шаҳрванди Тоҷикистон аввал ба ҳаво тир кушода, баъдан ба пои Толқинбой Усмонови 30 сола тир холӣ намуданд. мақомоти Ӯзбекистон ин ду афроди тоҷикро то гузаргоҳи Патар оварда ба дасти марзбонҳои тоҷик супориданд. сокинони Патар мегӯянд, ки онҳо ба ин ҷо барои гову аспчаронӣ меоянд. ҷамоати мазкури Конибодом ҳудуди 20 000 аҳолӣ дорад, вале қисми зиёди онҳо ҷойи кории доимӣ надоранд. онҳо ба мардикорӣ ба Русия мераванд ва бархе ҳам аз роҳи деҳқониву парвариши гову гӯспанд рӯзии аҳли оилаи худро пайдо мекунанд. 14 август раёсати олии ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон қарор қабул кард, ки 15 сентябр анҷумани интихоботи ҳисоботии ҳизб баргузор шавад. роҳбарияти ҳизб иброз дошт, ки ба мисли анҷуманҳои қаблӣ ҳудуди 500 вакил ва меъмунони дигар даъват шуданд. муҳаммадалӣ Ҳаид, муовини раиси ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон мегӯяд, то ба ҳол сари рӯзнома ва маҳалли баргузории анҷуман тасмим гирифта нашудааст. танҳо маълум аст, ки раиси ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон дар ин анҷуман ширкат нахоҳад кард. анҷумани ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон бояд дар душанбе баргузор шавад. роҳбарияти ҳизб нигарон ҳастанд, ки мақомоти давлатӣ барои расидани вакилон ба анҷуман монеае эҷод мекунанд ва ин имконро аз дасти вакилон мегиранд, ки дар он ширкат kunанд. ёдрас мешавем, ки мувофиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроия бояд фазои яхела ва шароити мусоидро барои баргузории анҷумани ҳизбҳои сиёсӣ аз ҷумла ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон таъмин намояд. дар робита ба ин мавзӯъ 5 рӯз инҷониб раиси бахши ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон дар шаҳри Норак Қурбон Манонов аз ҷониби кормандони шуъбаи корҳои дохилии ноҳия мавриди боздошт қарор гирифта. то имрӯз макони нигаҳдории ӯ маълум нест. як нафар аз ходимони милиса бо номи Дилшод Холов, ки ҳамроҳ бо 2 нафари дигар барои боздошти ӯ ба манзили зисташ омада буданд, дар тамоси телефонӣ бо ҳамсари Қурбон Манонов гуфтааст, ки ӯ ҳамагӣ амри болонишинонро иҷро кардааст. вакили дифоъёров ба тамоми ниҳодҳои қудратии кишвар муроҷиат карда, тибқи қонун аз онҳо талаб кардааст, то макони будубош ва нигаҳдории Маноновро маълуми онҳо гардонанд. аммо як манбаъ аз шуъбаи амниятии шаҳри Норак иттилоъ дод, ки муллоро мумкин аст дар боздоштгоҳи Кумитаи амниятии кишвар нигоҳ медоранд. тавре маълум аст, ин маротибаи дуюм аст, ки Қурбон Манонов аз ҷониби ниҳодҳои интизомии кишвар мавриди боздошт қарор мегирад. рӯзи сешанбе соати 15:25 тахминан аз соатаи хона бурданаш. рӯзи чоршанбе саҳар субҳи сари чоршанбе числи чандум мешуд, числаш ядум фаромӯш шуда. субҳи чоршанбе хонаи ҳамсари калониш Лангар Лангар овардан, дасташ бастагӣ, дасташ лати кабуд кушиги маҳкам. ауҷа клип буда чида гирифта будаш. ҳамон рӯз таол ма даранг надоре. дустуҷӯ дорем. ага пагаҳ баъди обед, субҳи сешанбе баъди обед ваъда доданд, ки арзуҳотон қабулай баъди обед биед. ачиде боша ба мегем тон ҳами хабар дорем. миган мо хабар надоре. ҳами амнияти Қирғанда инсон уҷа рафтан наёфташ, Норак омадан наёфташ. ҳозир меган дар амнияти душанбе амиқш пагаҳ рӯз сешанбе баъди обед амиқ меша.
سید اکبر یعقوبوف معاون رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان در پی نگرانی‌اش از پیوستن شهروندان کشور به صف گروه‌های افراطی خواستار تأسیس جای‌های کار خوبی برای جوانان شد. این روحانی تاجیک روز 21 آگوست در موعظه نماز جمعه خود در مسجد مرکزی شهر دوشنبه از جوانان همچون نیروی سازنده و آینده ملت و دولت نام گرفته از آنها دعوت کرد و به هم بیایند و متحد شوند و به فتنه‌های گروه‌های افراطی داده نشوند. معاون رئیس شورای علمای کشور در ادامه خواستار تأسیس جایهای خوب کاری برای جوانان شد. خاطررسان می‌شویم که موافق اطلاع رسمی حالا در صف جنگجویان سازمان‌های اکستریمیستی در عراق و سوریه بیش از 500 شهروندان تاجیکستان حضور داشته خبر مرگ زیاده از 100 تن آنها به پیوندانشان رسیده است. چند پیش یک کارمند میلیسا از فدراسیون روسیه که ناظر منطقوی بود یک شهروند تاجیکستان را به قتل رسانیده بود. حالا طبق اطلاع دفتر مطبوعات کمیته تفتیشاتی روسیه او را با ماده 105 کدکس جنایی این کشور یعنی کشتار عیبدار کرده حالا تا 15 سال زندانی او را انتظار است. منبع میگوید که ناظر شب 11 و 12 نوامبر سال 2014 در حالت مستی مهاجر تاجیکی را با ضربه گلوله کشته است. ناظر منطقوی روس آن شب بعد از تجلیل روز کارمندان وزارت امور داخلی روسیه در حالت مستی به یکی از ساختمان‌های کوچه کورچاتوف حاضر شده برای ترسانیدن مهاجر تاجیک که محافظ ساختمان بود به هوا تیر کشیده است. محافظان ساختمان زار را آرام کرده و به خانه‌اش گسیل کردند، ولی بعد از چند لحظه او دوباره نزد این ساختمان حاضر شده با تپانچه خدمتی شهروند تاجیکستان را کشته است. گفته می شود در شهر این کشتار. بینندگان عزیز، حالا به توجه شما برخی از دیگر خبرهای جالب منطقه را به طور کوتاه پیشکش می نماییم. امریکا از کشته شدن معاون ابوبکر بغدادی رهبر گروه دولت اسلامی احمد الحیالی خبر داده است. طبق خبرگزاری‌ها با نقل از شورای امنیت ملی امریکا می‌نویسند دست راست ابوبکر بغدادی در پی حمله هوایی طیاره‌های ایالات متحده آمریکا در شمال عراق به هلاکت رسیده است. با گزارش شبکه سپوتنیک نیوز با تکیه به تلویزیون سکای نیوز عربی دیروز افراد مسلح جنبش طالبان با کاروان ماشین‌های عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان حمله نمودند. در این زد و خورد 10 نفر از هجوم کنندگان کشته و نزدیکی 15 نفر دیگر دستگیر شدند که چند تن آنها در پی مقاومت زخمی شدند. در باغ دوستی خلقای پایتخت شهر دوشنبه فستیوال آزمون جمهوریوی آشی پلو جنبست گردید. در فستیوال آزمون‌های گوناگونی آشپز بهترین، آش پلو بهترین، دستان ماهر، دسترخوان آراسته و طبق دلکش گذرانیده شده. غالبان آزمون با دیپلم و تحفه‌ها قدردانی شدند. در بخش دستان ماهر علیشیر فیضی و در بخش آرایش دسترخوان بهترین اوتنبک با باقلو از ناحیه شاه منصور غالب اعلان شدند. در تاجیکستان تعداد زنان راهبر در خواجگی‌های کشاورزی نظر به 6 سال پیش اندک زیاد شده است. حکومت تاجیکستان چند سال پیش با اعتراف نابرابری زنان و مردان در دسترسی با زمین که نانآور اساسی بسیاری از ساکنان روستاهای کشور است، برنامه را برای بهتر کردن دسترسی زنان به زمین قبول کرد. حالا آژانسی امور تاجیکستان میگوید که تقریبا 110,000 خواجگی دهقانی راهبر 14,000 آن را زنان بر عهده گرفتند. خود زنان این رقم را ناچیز میشمارند و میگویند آنها نیز باید به زمین که یک ثروت ملی تاجیکستان است مثل مردان دسترسی برابر داشته باشند. در تاجیکستان کار صحرا را اساساً زنان انجام میدهند، اما با دلیل مشکلی زیاد شماره کمی آنها توانستند راهبری خواجگی‌های دهقانی را به عهده داشته باشند یا خواجگی دهقانی تشکیل کنند. آژانسی امور تاجیکستان که یک مجموعه 122 صحیفه درباره برابری زنان و مردان در خواجگی‌های کشاورزی را نشر کرده است میگوید در شرایط کنونی در کشور نسبت به زنان نه تنها در دسترسی به زمین بلکه در دیگر ساحه‌ها نیز ناعدالتی دیده می شود. از جمله بر اساس اطلاع آژانسی امور زنان مزد کمتر میگیرند نظر به مردان، مالکیت کم دارند و به محدودیت‌های دیگر روبرو میشوند. اصلا رو آوردن زنان به صحرا بیشتر سبب‌های اقتصادی و اجتماعی دارد، چون یک سبب اصلیش آن است که کل مردهای تاجیک فعلا از روستا به مهاجرت رو آوردند و در دهه تقریبا در موسمی که کشت و کار باید کرد مردم
تقریبا دیده نمیشوند. این است که یعنی تمامی کار و بار در دهه بر دوش زنان افتاده است. بعدا از قسم دوم سوال شما که یعنی چرا با وجود این همه برنامه‌های دولتی، اون همه هدف و اقدام‌هایی که حکومت روی دست میگیرد مقام زن به بالا نمی‌رود، باید بگویم که شخصا من ضد این گونه برنامه‌ها هستم، چون که هر یک تلاش سنئی برای وارد کردن زنان به این یا آن یا عموما یک مقام به دست آوردن زنان با راه یعنی کمک رسانی ها یا امتیاز جدا کردن حکومت آن ناموفق انجام می‌یابد. ببینید هرچند حکومت تاجیکستان برنامه روی دست گرفته که باید به زنان امتیاز داده شود، ولی در همان هم ما می‌بینیم که حکومت تاجیکستان خودش تنها با همون سطحی معاونان یعنی اکتفا کرد. یعنی حتی ما ندیدیم که یگان نخست وزیر تعیین شود یا اینکه وزیر تعیین شود. یعنی حکومت هم چندان هوسمند نیست. بعدا این راهی حل نیست و دیگر مثل عصرهای گذشته اون زمان نیست که باید به زنها یک دست یاری رساند، یعنی با راههای سنئی برای آنها یگان زینه های ساخت و به مقام بالا رساند. حالا دیگر فرصت دیگر هست. زنان هم قدرت و امکان دارند، تلاش باید بکنند، یعنی از دانش آنها استفاده شود، نه اینکه به طور سنئی سوء استفاده کنند. دلشاد نظرو، ورزشگری معروف تاجیک در دوره نهایی مسابقه قهرمانی جهان آید به گرزاندازی که 23 آگوست در پکین برگزار شد، برای جای دوم با مدال نقره و $30,000 سرفراز گشت. دلشاد در سبقت نهایی گرزاندازی میان مردان در بین 12 گرزاندازی بهترین جهان با نتیجه 78 متر و 55 سانتی متر جای دوم را از آن خود کرد. او اولین بار در مسابقه قهرمانی جهان با چنین کامیابی مشرف شده صاحب مدال نقرگی گردیده است. پاول فایدک از لهستان با نتیجه 80 متر و 88 سانتی متر قهرمانی جهان شد و با مدال طلا و $60,000 سرفراز گشت. نتیجه وایسخ و دلشاد برابر است، ولی در پرتاب دوم دلشاد گرز را به مسافه 78 متر و 6 سانتی متر هوا داد و وایسخ به مسافه 77 متر و 20 سانتی متر پرتاب که پیروزی نصیب ورزشگری تاجیک دلشاد نظرو گشت. بینندگان عزیز، این بود چند خبر مهمی روز که پیشکش شما نمودیم. اینجا با شما خداحافظی می نماییم و برایتان سلامتی و بردباری را تمنا داریم. با برنامه های شبکه آسیای مرکزی بمانید. خیر.